فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کا سب سے بہتر متاع ہے. خامد کے بارے میں عورت کے حوالے سے اور عورت کے بارے میں خامد کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک عورت بطور بیوی کے مثالی بیوی کون سی ہوگی؟ اللہ اکبر. فرمایا ان امرہا اطاعت ہو. ہماری سوسائٹی، ہماری بہنیں بیٹیاں، آج کا بہت بڑا مسئلہ گھر گھر ٹینشن، ٹسل، آپس میں الجھنے، ایک دوسرے کے ساتھ عدم توافق. یاد رکھیے جب ایک نیک مسلم صالحہ عورت ہوگی تو وہ اپنے کیریکٹر کو قرآن سے بلڈ اپ کرے گی. وہ اپنا میک اپ کٹ کسی کمپنی سے بنانے والی سے نہیں لے گی، بلکہ وہ اپنی میک اپ کٹ قرآن سے، سورۃ النساء سے، سورۃ النور سے، سورۃ فرقان سے، سورۃ حجرات سے، اللہ کے قرآن سے اپنا میک اپ کٹ، پورا میک اپ باکس یہاں سے لے گی. ہمیں ظالموں نے، کافروں نے دھوکے دے کر کہا کہ جی خوبصورتی عورت کے لیے ایسا ایسا ہے اور خوبصورتی کے لیے یہ کٹیں ملتی ہیں بازاروں سے لے لو. اور کمبختو ظالموں، یہ بازار کی مصنوعی کٹیں مصنوعی حسن دیں گی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کا دین اسلام، یہ قرآن، یہ حقیقی شخصی روحانی ذاتی حسن دے گا جس کا کوئی توڑ نہیں، جس کا کوئی کاٹ نہیں. اللہ پر ایمان کے بعد، عقیدہ کے بعد، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے بعد، معاشرے کی ابتدا میں عورت خامد کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتی ہے. ایک یونٹ استوار ہوتا ہے، ایک نیا یونٹ انسٹال ہوتا ہے. اس میں ایک خامد ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک میٹریمونیل، ایک ازدواجی زندگی ہے. اس زندگی میں محبت ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، وفا ہو، اور اس کے اوپر شرع اللہ کی چادر ہو، اللہ کا پردہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو. دونوں میاں بیوی آپس میں مخلص ہیں، پیار کا رشتہ ہے، وفا کا رشتہ ہے، اخلاص ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دیانت کے ساتھ، مگر دونوں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ پہلے مخلص. یہ جو عادت اور روش اختیار کر لی جاتی ہے کہ نیک گھروں کی بیٹیاں کہیں غلطی سے بے دین لڑکوں کے پلے بند گئیں تو 2 سال کے بعد کہیں دیکھا اب وہ بیچاری برقع چھوڑ کے خامد کے ساتھ، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا برقع نہیں ہے. بھئی تم دونوں کو کیا ہوا؟ تو وہ بیچاری کہہ دے گی کہ جی میں کیا کر سکتی تھی، ماں باپ نے بیاہ دی، دیکھو نا جی زندگی اس کے ساتھ گزارنی. غلط ہے. اطاعت شریعت کے اندر، شریعت کے تحت، محبت شریعت کے تابع، زندگی شریعت کے کنٹرول میں. شرع اللہ اہم ہے، شرع اللہ. اس کے بعد ہے ساری حیثیتیں دوسروں کی، سب سے پہلی حیثیت لازمی شرع اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک یونٹ استوار کیا. خامد بہرحال برتر ہے، اس کا مقام افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام، نگران، مانیٹر مقرر کیا. یہاں بھی سمجھو یہ جو آج جاہل این جی اوز کی عورتیں گمراہ کرتی ہیں وہ میری برابر ہے، میں اس کی برابری کا دعویٰ کرتی ہوں. ہم اور وہ دونوں ایک ہیں، برابر کے پہیے ہیں، یکساں مرد و زن ہیں، ایسے پسند چل، میری لائکنگ اور پسند چل نہیں، غلط ہے. اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر قوام، نگران، مانیٹر مقرر کر دیا. خامد جاتا ہے نکاح کر کے بیوی کو نکاح سے لے کے آتا ہے، یہ ذمہ دار ٹھہرتا ہے، یہ مسئول ہے، یہ مکلف ہے، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے گا، آبرو کی حفاظت کرے گا، اس کے خرچے اٹھائے گا، اس کے ساری کفالت کرے گا، اس کے سارے بوجھ برداشت کرے گا، پھر یہ نگرانی کرے گا، یہ گھر چلائے گا، شریعت کو نافذ کرے گا. وہ چھوٹا سا منی پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں یہ خامد صدر ہوگا، یہ بیوی وزیر اعظم ہوگی، وہ بچے وہاں کے رعایا ہوں گے. وہ 4 کمرے کا پاکستان 4 صوبوں کا نہیں، 4 کمرے کا ایک منی پاکستان ہوگا. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا، رب رحمان ہوگا، قرآن ہوگا، محمد ذیشان ہوگا. اس طرح یہ گھرانہ گھر استوار ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کون سی ہے؟ اگر خامد امرہا
अत्वाअत हो, खामद ने हुक्म दिया भाई ऐसे करना है, ऐसे करो, ये पॉलिसी रखनी है घर की, हमने पर्दा चलेगा, शरीयत चलेगी, टेलीविजन नहीं चलेगा, ऐसे गुनाह और बेहूदगी के काम नहीं चलेंगे, और सर झाड़ मुंह फाड़ और बेपर्द गली में खड़ी होके पड़ोस में गप्पे हाँकना नहीं चलेगा। अक्सर व बेशतर छोटी गलियों में, तंग गलियों में जो मंजर देखने में आते हैं, खामद चला गया है, उसने हुक्म दिया था, उसने मना किया था, वो किसी मस्जिद में जाता था, जमाअतुद दावा के किसी मरकज से वाबस्ता है, वो बीवी को रोकता है, टोकता है, मना करता है, ये जब वो चली जाती है नाफरमानी करती, जब वो चला जाता है नाफरमानी करती, इताअत नहीं करती। फरमाया इन अमरहा अत्वाअत हो, अगर खामद हुक्म दे, देखो तुम मेरी बीवी हो, शरीक हयात हो, जिंदगी के हम सफर हो, तुम ऐसे चलना है, मैं ये चाहता हूं, अल्लाह का ये हुक्म है, कुरान की ये आयत है, रसूल का ये फरमान है, उसके मुताबिक अताअत हो, उसकी इताअत करे। नेक औरत की खूबी ये है, सिफत ये है कि चुपचाप, सरकशी नहीं, तमर्रुद नहीं, अपने खामद की इताअत कर ले कि भाई इसी में खैर है, मैं मानूंगी। इन नजरा इलैहा सररत हो, फरमाया बाहर से आए, बीवी को देखे, ठीक है कि ये घर में थी, बच्चों ने परेशान किया, अखराजात ने परेशान किया, पास पड़ोस के मसाइल होंगे, लेकिन इन नजरा इलैहा सररत हो, जब बाहर से आके बीवी पर नजर डाले तो ये इस अंदाज में बैठी हो, अपने आप को इंतजार में रखे हुए हो, कम से कम अपना मुंह माथा ठीक किया हो, कंघी पट्टी कर रखी हो, बाल सलीके से बनाए हुए हो, माथे पर एक मुस्कुराहट सजाए, मेरा खामद है, शरीके हयात है, हम दोनों हम सफर हैं, वो बाहर का काम करता है, मैं घर के बोझ उठाती हूं, वो आए तो मैं इस तरह रिसेप्शन करूं, इस्तकबाल करूं कि वो खुश हो जाए। नजरा इलैहा, इन नजरा इलैहा सररत हो, अगर वो बाकी बीवी को देखे तो ये खुले माथे के साथ, खुले दिल के साथ वेलकम करे, मरहबा कहे, इस्तकबाल करे, कोई मसला है, टेंशन है, बिठा के आराम से बाद में बात हो, लेकिन वो तेवरी चढ़ा के, बल चढ़ा के माथे पे और सिलवटें डाल के इस तरह बिल्कुल जिससे घर टूट जाए, गलत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी ही खूबियां बयान फरमाई। अल्लाह फरमाया इन अक़सम अलैहा अबर्रत हो, बीवी को कसम दे दे खामद तो नेक बीवी सालिहा मरअतुस सालिहा अपने खामद की कसम का ख्याल रखे, उसकी लाज ख्याल रखे, मेरे खामद ने, मेरे शौहर ने मुझे ये कहा है, मैं ये करूंगी। और मैंने अक्सर देखा, शिकायत आती हैं, मामलात आते हैं, नौजवान था, अब उसकी शादी हो गई है, शादी वो ऐसे घराने से ले आया है जहां दीनी तरबियत नहीं, अब वो मरकज में दावत में आता है, जमाअतुद दावा में, लश्कर तैयबा में तरबियत उसने ले ली है, अब वो अपनी बीवी को चाहता है कि मेरी बीवी हो, मेरी हुक्म की पाबंद हो, शरीयत पर चले, मैं इसको कहूं कि ठीक है मेरे घर में तो अब तू पर्दा करती है, लेकिन जब तू मायके जाएगी, ननिहाल में जाएगी, तो फिर तेरे कजन आएंगे, खाला के, फूफी के, चचा के, मामू के, तेरे बेटे फर्स्ट सेकंड कजन आएंगे, उनसे पर्दा करना। हमने देखा कई बीवी को भेजते वक्त कसमें देते हैं, अच्छा देखो मैं तुम्हें कसम देता हूं वहां जाके ऐसा ऐसा करोगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक़सम अलैहा अबर्रत हो मरअतुस सालिहा, खामद कसम दे दे तो बीवी उसकी कसम की लाज रखे, पूरा करे। अल्लाह फरमाया इन गाबा अनहा, अगर ये सफर पर गया है, नसाहत हो, वो इसकी खैर खाही करे, फी नफ्सिहा व मालिही, अपनी आबरू में, अपनी इज्जत में, अपनी इस्मत में, अपनी जात में और उसके माल में। ये मरातुस सालिहा के इस्लामी मेयार हैं, कुरानी मेयार, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के रोशन खद्दो खाल, जिन पर एक इस्लामी मुआशरा एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, मगर उसमें मर्दों की तरबियत और औरतों की तरबियत यकसां होगी तो ये मुआशरा सही माना पे उस्तवार होगा। ऐसा नहीं है, आप ये ना समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी इताअतें और ये पाबंदियां और ये अहकाम औरतों पर ही दिए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफ फरमा होते, आदमियों के पास बैठते तो उनको साफ साफ कहते इस्तौसू बिन निसाए खैरा, देखो औरतों से अच्छा सलूक रखा करो। खैर का लफ्ज कसरत से बोला आपने, फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, व अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में से सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के साथ।
इन्नहुन्ना खुलिकना मिन जिला, अल्लाह के नबी मर्दों की तरबियत फरमाते कि देखो बीवियों के साथ सख्ती नहीं करनी, शिद्दत नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करनी। ये सारे अल्फाज हैं हदीस पाक में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान से अपने साथियों मर्दों के साथ अल्लाह के रसूल को बड़ा हिर्स था कि मेरी उम्मत की बेटियां, मेरी सुहाबियात, उन सब के घर बने रहें, घर उनके संवरे रहें। तो आप मर्दों को भी हुक्म देते इस्लाह फरमाते और औरतों को भी हुक्म देते इस्लाह फरमाते। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की मजलिस में थे तो फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम दिखाई, अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा अक्सर अहलिहन निसा, जहन्नम में ज्यादा औरतें हैं। तो हदीस में आता कि औरतें घबरा उठी, या रसूल अल्लाह क्यों, ऐसा क्यों है, औरतें जहन्नम में आग में ज्यादा क्यों जलेंगी? फरमाया बेकुफ्रिहिन्ना, अल्लाह के रसूल ने लफ्ज बोल दिया बेकुफ्रिहिन्ना, अपने कुफर के सबब। अब वो और परेशान हुई कि या रसूल अल्लाह हम तो आपके साथ ईमान लाई हैं, मगर कुफर के माना कभी इनकार है कभी नाशुक्री है। कुफर बमाना कुफरान है, बेकुफ्रिहिन्ना फरमाया तुम्हारी नाशुक्री के सबब तुम आग में जलोगी ज्यादा। औरतों ने सवाल किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई यकफुरनल अशीरा व युक्सिरनल लाना, तुम कसरत से लानत मुलामत करती हो, गाली गलोच करती हो, शिद्दत जुबान में रखती हो और खामद की, अपने पार्टनर की, अशीर की, अपने बैठ अपने अपने शरीके सफर की नाशुक्री करती हो, नाशुक्री। अब जरा देखिए, हम देखें हम इस हदीस पर, मैं अपने घर, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, हमारा मुआशरा, अक्सर व बेशतर ये चीज देखने में आती है कि बीबियां, बहनें जब लड़ पड़ती हैं, गुस्सा होती हैं, तो फिर जुबान में कोई कंट्रोल नहीं रखती। युक्सिरनल लाना, लानत, मुलामत, शिद्दत, फटकार, तूतकार कसरत से करती हैं। वयकफुरनल अशीरा, और अपने खामद की, अपने जिंदगी का साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, शरीके हयात, उसकी नाशुक्री करती हैं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ अहसनता इला इहदाहुन्न दहरा, अगर तू उनमें से किसी के साथ यानी औरतों के साथ पूरी जिंदगी अच्छा खाना पीना, खैर सुलूक, कपड़े लत्ते, चूड़ी जेवर गहना सब देता रहे, सुम्मा रअत मिनका शैअन, फिर वो देखे कि अब कहीं कमी आ गई है, तो क्या कहेगी? वल्लाहि मा वजदतु मिनका खैरन कत्तो, जब से तेरे घर में आई हूं मैंने तो कभी सुख पाया ही नहीं।